Hello everyone. So ఈరోజు let's talk about how people are approaching towards a film in different aspects, from different ways actually. So there is a film called Tourist Family which I watched recently at a theater, and when I watched The Tourist Family, it's a very different experience, and it was not so good and it was not so bad, but I felt like it's a very good film. Like it's a very pleasant film. At least it is telling something out of it. Like it has its own voice, not a copy voice or not a duplicate voice. Whether it has its own voice, but despite of all of this, why the movie is making so much of noise after its OTT release, let's find out in this video. But let's talk about different opinions which are formed after watching Tourist Family from different people. సో ఇందులో బేసిక్గా మనం పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్స్లో మనకు పబ్లిష్ అయిన డిఫరెంట్ రివ్యూస్ని మీకు నేను ప్రజెంట్ చేస్తాను మీ ముందు. ఇందులో ద టాప్ మోస్ట్ పాజిటివ్ రివ్యూస్ అండ్ టాప్ మోస్ట్ నెగిటివ్ రివ్యూస్ విల్ బీ shown up, and we'll deeply discuss what might be their mood of what might be their mood while watching this film, or what might running in their minds while they are watching this film. So ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే రివ్యూ ఒక నెగిటివ్ రివ్యూ విచ్ they gave 1 star out of 5 stars for this film on Google reviews. There is no need to mention the name of the reviewer, but I'll show you the review. Okay, here you can see the review. There is nothing in this movie. I don't want to read out everything. Okay, you can pause it out. And I can objectify this review that they have separate agenda to mention their review on a public platform to make some of the other people to not to watch this film. You can clearly understand in the review that they felt this is completely waste of time, and also they are telling that this expresses vulgarity and unnecessary emotions. But even I did not feel like that. But okay, there are also some people who feeling the same, that this movie is completely waste. There are a lot of people who are spreading that this movie is very toxic and this movie is not ethical, or this movie is not at all good ani. You understood, right? So this is also a review. I just want you people to focus on this 4 lines, like how people are thinking about different aspect. సో ఇప్పుడు మనం చూడబోయే రివ్యూ ఒక నాకైతే జెన్యున్ రివ్యూ అనిపించింది. యూ కెన్ సీ ద రివ్యూ హియర్. ద థింగ్ ఇస్, ఇందులో మాట్లాడిన పాయింట్స్ లైక్ లో బడ్జెట్గా అనిపించింది, ఆర్ కంప్లీట్లీ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం వాజ్ షార్ట్ ఇన్ అ హౌస్, ఆర్ కంప్లీట్లీ ఒక లైక్ ఒక ఫ్యామిలీ సెంటర్డ్గా మనకి మూవీ చూపించారు అని అన్న పాయింట్స్ నిజమే. ఈవెన్ ఐ యాక్సెప్ట్ దట్, బికాస్ అదే ఉంది మూవీలో. వాడు అంతకుమించి ఏం చూపిస్తాడు? వాళ్ళ గురించి కథ అన్నప్పుడు టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీ అని పెట్టినప్పుడు ఫ్యామిలీ గురించి చూపించేది. సో ఇట్స్ ఆబ్వియస్. సో ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ టు రీచెక్ వైల్ వాచింగ్. లైక్ వెన్ యూ వాచింగ్ సంథింగ్ లైక్ జురాసిక్ వరల్డ్, you don't expect the film to be in a room. Same like if you watching something like Tourist Family, you expect something which is around the family or in a house. Why you expect something outdoor, or something out like tourist or something like that? Okay, so you have an option to watch the trailer teaser, which are so called promotional material, where you can know what the film is about. ఓకే, సో ఇట్ లీన్స్ హెవీలీ అంటే వీడు ఏమంటుందంటే ఎమోషనల్ డెప్త్ అండ్ ఇంటర్పర్సనల్ కనెక్షన్స్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతుంది. మ్యూజిక్ లేకుండా, ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏది లేకుండా ఈ సినిమా నిజంగా అంత ఆడకపోయేది అనే పాయింట్లో ఉంటున్నాం. నిజమే, మ్యూజిక్ మీద, ఎంటర్టైన్మెంట్ మీద ఎక్కువ రిలే అవుతుంది, బికాస్ ఆడియన్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ రెడీ ఫర్ ఇట్, బికాస్ దే ఆర్ ఫెడ్ అప్ విత్ దేర్ ఓన్ స్ట్రెస్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. అప్పుడు వాళ్ళకి ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ మ్యూజిక్ మంచి రిలయబుల్ వాట్ యు సే అండ్ రిలేటబుల్ పర్సనల్ సిచ్యువేషన్స్ని నువ్వు స్క్రీన్ మీద చూపించినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ దే విల్ రిలేట్, అండ్ ఆబ్వియస్లీ దే విల్ లైక్ ద ఫిల్మ్. బట్ వీడేమంటున్నాడంటే పర్సనల్గా వాడికి ఈ సినిమా డల్గా అనిపించిందట బికాస్ ఆఫ్ ద స్లో పేస్డ్ స్క్రీన్ ప్లే. ఓకే, ఐ అండర్స్టాండ్. స్లో పే స్క్రీన్ ప్లే అని అనిపించడానికి కారణం బికాస్ యూఆర్ ఆల్రెడీ డిస్కనెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద ఫిలిం ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్. సో ఆబ్వియస్లీ నీకు అట్లా అనిపించవచ్చు. ఓకే, మళ్ళీ వీడే అయినా నాకు ఇది డీసెంట్ వన్ టైం వాచ్ లాగా అనిపిస్తుంది, అండ్ డీసెంట్ వన్ టైం వాచ్ మీకు కూడా అనిపించాలనుకుంటే ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ యూ వాంట్ వాచ్ ఇన్ అ మూడ్, లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ అ మూడ్ టు వాచ్ సంథింగ్ ఇంట్రోస్పెక్టివ్,
పెద్ద పెద్ద పదాలు వాడుతున్నాడు వీడు. ఎందుకంటే లైక్ ద షెడ్ లైక్ వాట్ యూ సేయింగ్ దాట్ నాకు ఇలా అనిపించింది, మీకు కూడా డీసెంట్గా అనిపిస్తుంది, ఓన్లీ మీరు ఇలాంటి మూడ్లో ఉండి చూస్తే మాత్రమే అని అంటున్నాడు. ఓకే, సో ఇంకేమంటున్నాడు, ఇమిగ్రెంట్స్ ఫారెన్ ల్యాండ్లో ఎలా కష్టపడుతున్నారు, లైక్ వాట్ యూ సే, ఇలాంటి స్ట్రగుల్స్ ఇవన్నీ ఇందులో మూవీలో ఉంటాయంటే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే స్ట్రగుల్స్ ఆఫ్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఆర్ షోన్ are shown in the film, but not in a very dull way or not in a very preachy way or completely what you say serious way. There are a lot of situations which are very much handled in a very good manner. Like నీకు చూస్తున్నప్పుడు అక్కడ కష్టం ఉంటుంది, వీళ్ళకి అది ఉంది, ఆ ప్రాబ్లం ఇది ప్రాబ్లం ఉందని తెలుస్తుంటుంది నీకు. లైక్ వాళ్ళకి రికగ్నిషన్ లేదు, లైక్ వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు అబద్ధం ఆడుతుంటారు, ఆర్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్స్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ సీన్స్, బట్ everything was dealt in a very pleasant way or fun way, so that you have to understand the situation, but it's not very serious at the moment ani. Okay, so okay, let's move on to one more negative review. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఒక 2 రివ్యూలు చూద్దాము. 2 రివ్యూలు చాలా సిమిలర్గా ఉంటాయి. ఓకేనా, ఫస్ట్ వన్ ఇది అండ్ సెకండ్ వన్ ఇది. ఓకే, సో యూ కెన్ వాచ్ దెమ్. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ వన్ అండ్ దిస్ ఇస్ సెకండ్ వన్. యూ కెన్ పాజ్ దెమ్ అండ్ రీడ్ ఇట్. సో వీళ్ళిద్దరు అంటున్న మాటలు ఏంటంటే లైక్ దిస్ మూవీ సపోర్ట్స్ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రేషన్ అండ్ మూవీ ట్రైస్ టు గెయిన్ సింపతి ఫర్ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ లైక్ త్రూ ఎమోషనల్ సీన్స్ అని అంటున్నాడు. నా ఒపీనియన్ ప్రకారం ఈ మూవీ ఎక్కడ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రేషన్ని సపోర్ట్ చేయదు, బట్ ఇట్ ఆల్సో షోస్ దాట్ వాట్ యూ సే దే లైక్ ఒక సింపతి అనేది క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేయరు. ప్రాబ్లం ఉన్న ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి మూవ్ అయినప్పుడు ఆ ప్లేస్ వాళ్ళది కాదు అని వాళ్ళకి తెలుసు, లైక్ దే ఇన్స్టెడ్ లైక్ దే నో ఇట్, బట్ ద థింగ్ ఇస్ దే నెవర్ ట్రై టు గెయిన్ సింపతి ఫర్ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ త్రూఅవుట్ ద ఫిలిం. బట్ ఇట్ ఆల్సో వాట్ యూ సే ఇంకేమన్నాడు, ఇట్ ఆల్సో ప్రమోట్స్ అ పోలీస్ ఆఫీసర్ హెల్పింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్కి హెల్ప్ చేస్తున్నట్టు మనకు ప్రమోట్ చేయడు. లైక్ ఏంటంటే నీకు ఇది ఒక జరిగింది, ఇది ఒక కల్పిత కాదా నీకు చూపిస్తున్నావు అన్నట్టు చూపిస్తాడు. బట్ ఇక్కడ ఇది ఎక్కడ ఒక మనిషిని కంప్లీట్గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేంత వరకు వెళ్ళదు అని నా ఫీలింగ్. ఎందుకంటే ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ని సింపథైజ్ చేస్తే రేపు మనం పాకిస్తానీస్ని బంగ్లాదేశీస్ని కూడా మన ఇండియాలో ఇల్లీగల్గా ఉంచుకుంటాము అండ్ వాళ్ళను ఉన్నా కూడా పర్లేదు అంటాం, ఎందుకంటే మనం ఇలాంటి మూవీలు చూస్తే అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వీడు మాట్లాడుతున్నాడు. ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రైట్, బికాస్ ఈవెన్ వీ నెవర్ సపోర్ట్ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రేషన్. బట్ ద థింగ్ ఇస్ ఈ మూవీ అది చేయడానికి ట్రై చేసిందా అంటే లేదు. బట్ నువ్వు మూవీని ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ టెలింగ్ యూ ఆర్ ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్, బట్ ఇట్స్ ఆల్సో టెలింగ్ దట్ ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ సో గుడ్ వై డోంట్ వీ యాక్సెప్ట్ దెమ్ యాజ్ దే ఆర్ అని చెప్పి. బట్ ఓకే, ఇది నీ ఎంతవరకు కరెక్ట్ అన్నదానికి నేను జస్టిఫై చేయలేను. బట్ వై యూ జడ్జ్ ఎ ఫిలిం లైక్ రైట్ అవే, లైక్ ఓకే ఫైన్, వై ఆర్ యూ ఓకే అంత రిలేటబుల్గా అంటే నువ్వు ఎంత రిలేటబుల్గా తీసేసుకొని లైక్ యూ ఆర్ టెలింగ్ దట్ దిస్ మైట్ బీ ద లైక్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ గెటింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు ఏదన్నా సిగరెట్ తాగే సీన్ ఒక మూవీలో చూసి ఒడిసే సిగరెట్ తాగడం మొదలుపెట్టిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో ఉంటారని అనుకోవట్లేదు. బికాస్ అంటిల్ అన్లెస్ దే నో అబౌట్ ఇట్, దే నో అండ్ దే డూ. ఓకే, అండ్ నోవర్ నెక్స్ట్ రివ్యూలో కూడా ఇవే ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ గురించి పాయింట్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇవన్నీ కాకుండా ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే రొమాన్స్ ఫెల్ట్ ఎంప్టీ. The girl was pretty, but she falls in love with the guy just because she sees how his family cheers him up after a heartbreak. So maybe the romance was meant to be implied, but it just didn't land. ఇది చాలా అండర్ డెవలప్డ్ ఉంది అని చెప్తున్నాడు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ద మూవీ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ 2 hours లాంగ్, వై డోంట్ వే లైక్ include the romantic part or the love story, why don't they build it అంటున్నాడు. The thing is this movie is not meant to make the love story between that guy and that girl. This movie has some intentions to make adi, like it succeeded. It made up some discussions, it made up some points, it made up some hate and love from the audience. Okay, it's not meant to make a love story. Okay, if at all if it's like that, they could name it something better. And if you are expecting some like love story between that girl and a guy, I think you're at a wrong place. Okay, so next move on to the next positive review. So ఇప్పుడు మనం చూడబోయే రివ్యూ ఇస్ లైక్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్స్ వెరీ జెన్యూన్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో వెరీ పాజిటివ్. Okay, I'll just display it on the screen.
You can watch it and you can pause it and watch it. సో ఈ రివ్యూ విషయానికి వస్తే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ వెరీ జెన్యూన్ దట్ యాజ్ వీ ఆల్రెడీ నో దట్ దే ఆర్ మైగ్రేటెడ్ ఫ్రమ్ ఎ డిఫరెంట్ ప్లేస్, బట్ జస్ట్ బికాస్ దే హ్యావ్ వెరీ ప్యూర్ హార్ట్, లైక్ దే వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ అవర్ థింగ్స్. లైక్ ఇప్పుడు వాళ్ళు మైగ్రేట్ అయిన తెలిసినప్పుడు వాళ్ళు ఇమిగ్రెంట్స్, వాళ్ళు ఇలా ఇల్లీగల్గా వాళ్ళు మైగ్రేట్ అయ్యారు, వాళ్ళు మన దేశానికి వచ్చారు మనకు తెలిసి కూడా వీ కైండ్ ఆఫ్ రిలేట్ టు దెమ్ బికాస్ ఎవ్రీవేర్ ద స్టోరీ సేమ్, ద ఫ్యామిలీ అండ్ ద ఎమోషన్స్, ద మదర్ ఫాదర్ అండ్ ద కిడ్స్, like the struggles, whatever it is, like everywhere it is same. But I know illegal immigration is wrong, but this film is not portraying that thing. But ఈ ఫిలింలో మనం అడ్రస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే హౌ బ్యూటిఫుల్లీ లైక్ ఇండియా ఈజ్ షోన్ ఫర్ ఇట్స్ వైడర్ హాస్పిటాలిటీ. Like the people from the street are very good, that like they welcome them, like they took care of them in terms of many things. Okay, I understand like that the guy will be getting a job here, and the main protagonist will be doing a driver job. So whatever the thing, like okay, this might be the loss of jobs for the country people, like real this country people, but okay, ఇప్పుడు స్మాల్ హోప్ తోటి ఆర్ లైక్ చిన్న హోప్ తోటి ఈ దేశానికి కష్టపడి వచ్చి ఇక్కడ పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఉంటారు. బట్ ద థింగ్ ఇస్ యూ నో నీడ్ టు హేట్ ఎవ్రీ వన్, రైట్? అట్లా అనుకుంటే సి దెర్ ఇస్ దిస్ ప్లేస్ ఇస్ నో బడీస్ ప్లేస్. యూ కమ్ హియర్ అండ్ యూ గో, దట్స్ ఆల్. ఓకే, you come with a body and you go with the body, that's all. You leave your body here and you go. It's all matter of souls. బట్ ఇవన్నీ పాయింట్ని చాలా సీరియస్గా డిస్కస్ చేయకుండా చాలా లైటర్ వేగా చాలా ప్రజెంట్గా డీల్ చేసిన విధానం టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీస్ బెస్ట్ థింగ్. టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీ అందరికీ చాలామందికి నచ్చడానికి కారణం కూడా ఇదే. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు మనకి హార్మ్ చేయగలుగుతారు, వాళ్ళు ఏమైనా క్రిమినల్స్ ఏమో అన్న మనకి ఆ థాట్ని వాడు డైరెక్టర్ మనకి రానివ్వగలుగుతాడు అప్పుడప్పుడు, లైక్ చూపిస్తూ ఉంటాడు, లైక్ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ ఎట్ దట్ టైమ్ అని చెప్పి he'll be showing the news, and this family will be getting scared of those things because they might think that they are the victims or they are the accused criminals అని చెప్పి. బట్ అలా ఏముండదు. ద థింగ్ ఇస్ film is a film, like you have to take it and you don't need to judge it like right away, right? And like what do you say, and I also felt the part like police should have taken that dog to the real owner, even though it is the one which has helped the family from police. That's a very good thing. I strongly think that reviews are meant to be reviews. Don't watch reviews before watching the film or before you gonna decide about to watch the film or not. Just go experience the film. Like if you really want to know what it is about, you can have a look at teaser, trailer, or something. Like if you go and type on the Google, you'll be getting the 3 or 4 lines synopsis. You can read that thing, and then if at all if you really want to watch the video like the film, then only you can watch the video or like the film, right? Like why are you depending on the reviews? There are like these are opinions. అండ్ ఐ వాంట్ టు అడ్రస్ ఇన్ దిస్ వీడియో దాట్ నేను ఒక టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీ అనే మూవీ తీసుకుంటానే, నేను ఇప్పుడు నీకు ఒక 3 పాజిటివ్ రివ్యూస్ అండ్ 3 నెగిటివ్ రివ్యూస్ చూపించా. ఒక మూవీకి సంబంధించి ముగ్గురు నెగిటివ్గా ముగ్గురు పాజిటివ్గా మాట్లాడారంటే ఒక మనిషిని సంబంధించి ఎంతమంది పాజిటివ్గా ఎంతమంది నెగిటివ్ థింక్ చేస్తారు. బట్ ఆర్ యూ లైక్ రియలీ గివింగ్ ఫక్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్? No, right? You don't give matter, like that doesn't matter to you because you're doing what you want to do. Same way the movie is movie. You don't really have to depend on the reviews, so-called reviews. Okay, so you can watch the film if you're really interested to watch about it, and this video is only for the people who watch the tourist family. Okay, I hope you understand what really reviews are meant for. Like you have to watch the film, and still if you are really fans of that film or really want to know the other person view about the film, then only watch reviews, not just to like be aware of watching something shit. Okay, thank you. This is all for this video. Thank you so much.